결국에는 다 마음에 달려 있다는 그러한 말입니다. 마음이 차가우면 마음이 냉랭하고 마음이 차가우면요 행동도 그렇게 나오고요. 마음이 뜨거우면요 행동도 그렇게 나오게 되어 있습니다. 그래서요 결국에 주님께서도요 우리들이 마음을 지키는 것이 정말로 중요하다고 성경에서도 이야기하고 있습니다. 생명의 근원이 그의 거기로부터 나온다고 이렇게 말씀하실 정도로 마음을 지키는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 여러분, 우리들의 마음이 언제나 주님 안에서, 주님의 사랑 안에서 뜨거운 마음이 언제나 유지되는 저와 여러분들이 되기를 축복합니다. 저는 이제 어릴 적부터 제 기도 제목 중에 하나가 무엇이냐면, 하나님 저에게서 꺼지지 않는 열정을 주시옵소서라는 그러한 기도 제목을 항상 신학교 들어가면서 그 전부터였을까요? 신학교 들어가면서부터였을 것 같습니다. 그때부터 사역을 할 때 꺼지지 않는 성령의 뜨거운 열정을 저에게 주시옵소서, 이 기도 제목을 하고 있습니다. 우리들의 마음 가운데요 열정이 생기지 않으면요 딱 깨놔도요 할 수 있는 게 아무것도 없습니다. 그런데요 성령의 불이 나를 사로잡고 성령께서 부어주시는 그 뜨거운 열정이 우리 안에 활활 타오르고 있으면요 손에 불이 떨어졌을 때 사람이 가만히 있을 수 없듯이요 성령의 불이 우리 안에 뜨겁게 활활 타오르고 있으면요 어떻게 해서든 주의 일을 하게 됩니다. 여러분, 주님 안에서요 정말로 이 성령의 뜨거운 불이 저와 여러분들의 심령 가운데 언제나 활활 타올라 정말로 주의 일에 힘쓰며 나아가며 열정 가지고 나아가는 저와 여러분들의 인생이 되기를 축복합니다. 오늘 말씀 바로 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은요 바라바라고 하는 사람의 이야기입니다. 몇 년 전에 외국의 채용 면접 영상이 큰 화제가 된 그런 영상이 하나가 있습니다. 그 영상이 왜 화제가 되었냐면 그 회사에서 요구하는 그 일의 조건들, 요구하는 그 일의 환경, 이런 것들이요 면접자들이 들었을 때 너무 터무니없고 말이 안 되는 그러한 것들을 회사에서 요구하기 때문에 그것이 그 영상이 막 전 세계적으로 막 이렇게 화제가 된 그러한 영상이 있습니다. 우리 짧은데요 그 영상 잠깐 보고 우리 말씀 쭉 다시 한번 이어서 가려고 합니다. 한번 들어주시면 감사하겠습니다. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi. Good afternoon. Sorry about Hey, that. how are you? 혹시 전체 화면을 좀 해줄 수 있으실까요? Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job. It's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate
throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worried about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't Wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. 여기까지 해보도록 하겠습니다. 네. 처음에 들으실 때는 어떠셨습니까? 무슨 저런 회사가 다 있어 이렇게 생각하시지 않으셨습니까? 그런데요, 마지막에 어머니라는 그 단어 한마디가 모든 것들을 다 이렇게 납득시키는 그러한 단어인 것 같습니다. 우리는요, 너무나도 큰 사랑을 어릴 적부터 태어나면서부터 받으면서 자라옵니다. 지금 우리 교회에 새 생명이 3명이 태어났어요. 그렇죠? 근데요, 그 집안 밤에 그리고 하루 종일에 그 집안이 어떻게 될지 저는요, 눈이 감으면요, 그런 모습들이 그냥 그려집니다. 여러분들도 그려지시죠? 밤에 일어나가지고 울면 기저귀 갈아줘야 되고 우유 먹여줘야 되고, 그리고 똥을 얼마나 많이 싸는지요. 그리고 오줌은 왜 그렇게 많이 싸는지요. 저요, 기저귀 엊그저께 저희 학부모 한 분을 만났는데요. 근데 그런 이야기를 하는 거예요. 꼭 어린이집에서 돈 내라고 할 때 기저귀도 똑같이 떨어지는 것 같아요. 돈 나갈 때 꼭 한 번에 같이 나가는 것 같아요. 막 이런 이야기들을 하소연을 하더라고요. 여러분, 우리들은요, 그 엄청난 사랑을 받고 자라왔고, 지금도 부모님이 계신 분들은 그 사랑을 지금도 누리고 있습니다. 그런데요, 우리는요, 그 큰 감사해야 할 그 은혜와 그 호의와 그 사랑을요, 우리들이요, 당연하게 여길 때가 너무 많다라는 것이 문제입니다. 사회에서 그 가정에서의 받는 그 사랑은 당연하게 여기고요, 사회에 나와서 나에게 베풀어주는 아주 자그마한 호의들은요, 얼마나 크게 생각하는지 몰라요. 몸둘 바를 몰라 하고, 어떻게 나한테 이렇게 뭐 선물을 줄 수가 있어? 어떻게 나를 이렇게까지 생각하실 수가 있어요? 하면서 얼마나 극진히 대접하는지 모릅니다. 저도요, 이제 목사 안수를 받고 나서 얼마 전부터 알게 된 목사님인데요. 저보다 한참 선배 목사님이세요. 그런데요, 어느 날, 평소에 이렇게 문자를 하거나 전화를 하거나 그런 것도 아닌데요, 제 생일인 게 카톡에 떴나 봐요. 그런데 한 2년 전부터 저한테 계속 제 생일날 치킨 한 마리씩 보내시는 거예요. 그래서 처음에 그거 받았을 때는, 아니, 이렇게 선배 목사님이, 아니, 나 같은 사람까지 이렇게 챙기시나, 아유, 너무 감사하다면서 몸둘 바를 모르겠더라고요. 작년 생일에도 보내셨고요. 그래서 참 감사한 거예요. 근데 오늘 이 설교를 준비하면서 생각을 해보니까 치킨 한 마리에도 그렇게 몸둘 바를 모르면서 감사하는데요, 저는 매일
거의 매일이다시피 밥을 얻어먹거든요. 아침에 권하를 등원시키고 집에 가면 딱 그때 식사하시는 시간이라서 잘 됐다. 그럼 점심 먹지 말고 좀 일찍 점심 아점을 먹어야 되겠다 해서 사측으로 당연하듯이 가요. 당연하듯이 연락해서 혹시 집에 밥 좀 남는 거 있으면 같이 좀 합석해도 될까? 이런 거 하지도 않아요. 그냥 가가지고요. 비밀번호 누르고요. 자신감 있게 들어가고요. 앉아 있습니다. 그러면 밥도 갖다 주시고 국도 갖다 주시고 수저 젓가락 다 챙겨주세요. 그러면 저는요 그냥 잘 먹겠습니다 하고 먹어요. 이게요 은혜인데요. 이게 더 큰 사랑이고 더 큰 은혜인데요. 그것을요 그렇게 귀하게 여기지 못하는 자녀로서의 모습이 있다는 것입니다. 여러분 은혜를 은혜인지 모르는 것을요 우리는요 한자로 배은망덕이라고 얘기하죠. 그런데요 오늘 이 본문에 나오는 이 한 사람 바라바라는 이 사람은 바로 배은망덕한 사람이라고 볼 수가 있습니다. 명절이 되면 총독이요 이제 잡혀진 죄수 중에요 한 명을 풀어주는 특사, 지금으로 하면 특사겠죠. 이때 명절은요 6월절이었기 때문에 6월절 특사라고 할 수 있겠습니다. 이 6월절 특사로 한 사람을 풀어줍니다. 그런데요 빌라도가 생각했을 때 예수님을 신문하고 만나보고 대화를 해보니 사형에 해당할 정도의 그리고 잡혀올 만한 정도의 그러한 죄가 없어요. 아무리 뜯어봐도. 그리고요 더 설상가상으로 그 전날 빌라도의 아내가 꿈을 꿨어요. 그런데요 뭐라고 고백하고 있냐면 19절에 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서. 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하는 아내의 그 이야기를 전해 듣게 됩니다. 이 아내에게 하나님 말씀해 주신 것 같아요. 꿈으로. 아무 죄가 없는 사람이라는 것을 이 아내는 알고 있었어요. 그리고 빌라도도 알고 있었고요. 그래서요 제발 그 사람에게 아무 상관도 하지 마시옵소서라고 이렇게 빌라도에게 이야기를 합니다. 그래서요 이 총독이 21절 우리 한번 읽어보도록 하겠습니다. 21절 물어봅니다. 바라바를 놓아줄까 아니면 예수를 놓아줄까 이렇게 물어보니까요 뭐라고 대답하는지 보도록 하겠습니다. 21절입니다. 시작. 물어봅니다. 예수를 놓아줄까 아니면 바라바를 놓아줄까 물어보니까요 이 사람들이요 대제사장들과 장로들이 무리를 선동시킵니다. 그래서 바라바를 놓아주자고 이야기합니다. 그러면 빌라도가 물어봅니다. 22절인데요 그러면 너희 이 예수 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 했으면 좋겠느냐 했더니 사람들이 다 십자가에 못 박혀야 하겠다라고 외치기 시작합니다. 빌라도가 이해가 안 되는 거예요. 그 정도는 아닌데 어떻게 어찌미냐 이 사람이 무슨 죄가 있느냐 무슨 악한 일을 하였느냐 했더니요 사람들이요 그런 거 듣지도 않고요 더욱 소리질러 예수를 십자가에 못 박혀야 한다고 막 외치기 시작합니다. 그래서 이 빌라도요 양심에 가책이 생기고 찔렸나 봐요. 24절입니다. 24절 읽겠습니다. 시작. 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 무리 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 보여주는 거예요. 나는 이거와 상관없다. 너희들이 십자가에 못 박으라고 한 거야 하면서 나는 이 문제와 상관없다 하면서 손을 씻는 모션을 취합니다. 그러면서 그렇게 이야기합니다. 너희들이 이 모든 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라 라고 이야기하니 사람들이요 그래요 하면서 우리 자손에게 그 피의 값을 돌리십시오 막 하면서 십자가에 못 박으시오 십자가에 못 박히시오 막 외치기 시작합니다. 이에 26절인데요. 이에 바라바를 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. 여러분 이것이요 오늘 이야기의 전체적인 내용입니다. 바라바라 하는 선동꾼 이 사람은요 사형에 해당되는 죄를 지은 사람이에요. 극악무도한 사람이지요. 아무나 사형에 해당하는 죄를
이렇게 사형을 시키지 않습니다. 아주 그에 해당하는 죄를 지었기 때문에 그런 형벌을 받게 된 것이지요. 그런데요, 예수님은요, 그와는 전혀 반대로 아무런 죄가 없으신 분이십니다. 잡히실 만한 죄도 없고요. 물론 십자가에 달리실 만한, 채찍을 맞으실 만한, 이런 조롱을 당하실 만한 죄가 하나도 없으십니다. 그런데요, 너무나도 아이러니하게도요, 사형에 해당되는 죄를 아주 많이 지은 이 바나바는요, 예수님의 이 사랑으로 인해서 그는 놓아지게 됩니다. 여러분, 그의 마음이 어땠을까요? 땡 잡았다. 처음에는 불안했을 것 같아요. 예수라는 사람과 내가 투표에 올라간다? 사람들이 다 예수를 놓아달라고 얘기할 것 같은데, 이러한 생각도 들었을 것 같아요. 그런데요, 막 사람들이 예수를 십자가에 못 박고 바나바를 도와주소서 막 이렇게 얘기하니까 이 바나바의 마음이요, 땡 잡았다. 야, 이거 웬일이냐, 이거 막 이렇게 하면서 엄청 기뻤을 겁니다. 그렇게 바나바는요, 살게 됩니다. 여러분, 이것이요, 우리들이 구원받은 모습과 똑같습니다. 우리는요, 우리의 힘으로, 우리의 행위로는요, 우리의 어떠한 공로로는요, 우리는 새 생명, 영원한 생명을 얻을 수 없는 존재들이지요. 영원한 형벌, 죽음에 이를 수밖에 없는 존재들이 우리들의 모습입니다. 바나바와 같이 그렇게 죄의 값을 치러야 되는 사람들입니다. 그런데요, 아무런 죄가 없으신 예수님께서 이렇게 죄투성이인 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 달려 돌아가심으로 말미암아 우리가 구원에 이를 수 있는 생명의 길이 열리게 된 것입니다. 할렐루야. 여러분, 그래서요, 우리는 이 큰 사랑으로 인해서 구원받게 됐습니다. 엄청난 은혜이지요. 감사하며 살아야 되겠지요. 온 인류가 주님께 달려나와 감사하며 우리들의 인생이 바뀌어야 되겠죠. 여러분, 그런데 그렇지 않다라는 것입니다. 얼마나 많은 사람들이 주님의 은혜, 십자가의 그 은혜가 크게, 그 사건이 나에게 크게 다가올 때는요, 내 마음을 치고 내 심장을 울리고 그럴 때는요, 회개하고 주님께 잘못했다고 하지만 조금 내 인생에 문제가 생기고 조금 세상의 유혹 가운데 내가 머물 때 넘어지고 주님을 떠나고 언제 그랬냐는 듯이 예배에 나오지 않기 시작하고 주님을 멀리 떠나는지 모릅니다. 왜 그럽니까? 왜 그렇게 우리가 배은망덕합니까? 바나바의 모습, 이 바나바라는 영화가 만들어졌어요. 아주 오래된 영화인데요, 저도 보지는 않았는데요, 그 내용이 이런 내용이라고 합니다. 그 이후에 바나바가 이 사건 이후에 어떻게 살았는지에 대한 기록은요 전혀 없습니다. 그래서 이 작가가요, 이 바나바가 이후에 어땠을까라는 것을 상상으로 이렇게 쓴 그런 소설이 책으로 나왔는데요. 여러분, 어땠을 것 같아요? 바나바의 인생이 어떻게 변했을 것 같습니까? 주님께 이런 큰 은혜를 받았고 내가 살게 됐으니까 주님을 믿고 영접하고 구원받았을 것 같습니까? 작가와 이 영화는요, 어떻게 그리고 있을까요? 이렇게 그리고 있습니다. 바나바는요, 예수님의 그 처형장에서 예수님을 한 번 더 지금 이거는 상상이에요. 작가가 그린 소설입니다. 그런데 이렇게 그렸어요. 너무 놀라운데요. 예수의 처형장에서 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시는 것을 바나바가 쳐다봅니다. 그리고 저 사람으로 인해서 내가 구원을 받았구나 라는 것을 다시 한번 상기하게 되지요. 그래서요, 그가요, 기독교 신자들과 어울리면서 예수에 대해서 물어봅니다. 예수에 대해서 듣기도 하고요. 그런데요, 그의 가르침을 이해하려고 노력하지만 끝내 이해하지 못합니다. 그리고 이전에 내가 죄를 지었던 그 강도의 무리로 다시 들어가게 됩니다. 산적 일을 다시 하러 가요. 그런데요, 이전에 이 바나바가 잡히기 전에 바나바의 패기 있는 모습, 아주 당당히 나서면서 막 나쁜 일들을 했던 그런 잔인한 그런 모습들이 안 보이는 거예요, 동료들의 눈에. 그래서요, 이 동료들이요, 바나바를 미워하기 시작합니다. 그것을 느낀 바나바는요, 조용히 그 자리에서 떠나게 돼요. 그가 그래서 잘 살았느냐? 그렇지 않았습니다. 그렇게 떠난 다음에 그는 또 다른 어떤 죄를 범해서 로마 정부에 의해서 체포되게 됩니다. 죄를 또 지어요.
그래서 또 감옥에 가게 됩니다. 그래서요, 그는요, 광산에서 노역을 하기 시작합니다. 죄를 지었기 때문에 노동을 하는 거예요. 근데 거기서 누구를 만나게 되냐면, 사하크라고 하는 기독교인을 만나게 됩니다. 그래서 그에게 이제 예수님의 이야기도 많이 듣고 많은 영향을 받게 됩니다. 그러면서 계속 노동을 하면서 사하크에게 예수님 얘기를 듣는 거예요. 막 들어요. 여러분, 그러면 어떻게 됐겠습니까? 이제 예수님이 또 한 번 기회를 주시는 거예요. 그래서 이제 바라바가 회심했을까요? 어느 날 로마 정부에서요, 이 죄수들에게 이렇게 이야기합니다. 너희들이 예수를 시인하면 죽고 너희들이 예수를 부인하면 살게 될 것이다 라는 것을 제안합니다. 그래서요, 그에게 예수님의 이야기를 전해줬던 이 사하크는요, 예수님을 시인합니다. 난 예수 그리스도를 믿습니다 라고 얘기하자 그가 죽임을 당하게 됩니다. 바라바는 뭐라고 얘기했을까요? 궁금하시죠? 영화를 한번 보세요. 이렇게 끝내면 안 되겠죠. 바라바가요, 뭐라고 얘기했냐면요, 저는 예수를 믿지 않습니다. 그래서요, 살게 됩니다. 그래서 풀려나요. 그의 최후가 어떻게 됐는지 아십니까? 로마 도시 방화 사건에 그가 나중에 개입을 하게 된 정황이 포착이 돼요. 그래서 다시 잡혀서 결국에는 십자가 처형에 달려서 죽게 됩니다. 끝내 바라바는요, 타락하고 예수님을 믿지 못하고 그냥 그의 인생은 그렇게 끝나는 것으로 영화는 마무리가 됩니다. 이거는요, 어떤 역사적 기록이 아니에요. 그냥 이 바라바라는 인물이 어땠을까라는 것을 상상해서 작가가 쓴 이야기인데요. 여러분, 왜 이렇게 썼을까 고민을 해봤습니다. 왜 이렇게 그렸을까? 나 같으면 이렇게 그리지 않고 바라바가 예수님에게 받은 그 은혜를, 그 사랑을 세상에 전파하면서 전도자가 되고 정말 많은 사람들이 바라바의 회심하는 모습을 보고 예수 그리스도를 믿고 이렇게 그릴 것 같은데 왜 이렇게 그렸을까? 곰곰이 생각해 봤는데요. 우리들의 모습이 바라바의 상상에서 그린 이 영화와 같은 바라바의 모습과 똑같다라는 것입니다. 여러분, 그렇지 않습니까? 우리가 주님께 한 번의 은혜를 받았습니까? 아니지요. 주님의 이 십자가의 은혜, 이 큰 은혜를 우리들이 받았습니다. 그리고 누군가에 의해서 전도가 되었고요. 그리고 우리는요, 그때부터 끊임없이 흔들리기 시작합니다. 자그마한 유혹에 넘어지고요. 또 죄 가운데로 들어가고요. 또 주님을 부인하고요. 주님을 멀리 떠나기도 하고요. 그래서 우리들의 삶이 그렇게 흔들리면서 지금 여기까지 온 건 아니겠습니까? 또 많은 사람들이 같이 신앙생활을 했던 사람들이 어느새 하나 둘씩 주님을 떠나갔고 세상 가운데로 다시 돌아가고 이러한 모습들을 우리들은 너무 많이 보지 않습니까? 바라바의 이 모습이요, 야, 어떻게 바라바가 그럴 수가 있느냐, 배은망덕한 거 아니냐 라고 욕할 사람 아무도 없습니다. 우리의 모습이 이 바라바의 모습과 같기 때문입니다. 비록 영화이고 책이지만 이 바라바의 이 이후의 모습은요, 정말로 납득이 가능한 우리들의 똑같은 모습이 아닌가 싶습니다. 여러분, 주님의 은혜를요, 가벼이 여기지 않는 저와 여러분들이 되기를 축복합니다. 매일매일이 주님의 그 십자가가 더 크게 그 십자가의 그 은혜가 더 우리들의 심장에 정말로 진하게 새겨질 수 있도록 그 은혜에 감사하며 그 은혜에 보답할 수 없겠지만 보답하며 찬양하며 영광 돌리며 주님이 가신 그 십자가의 길을 나도 기꺼이 가겠노라 했던 이 사하크라는 그 바라바에게 영향을 줬던 이 인물처럼요, 주님을 네가 믿느냐? 주님 때문에, 주님을 믿는 것 때문에 내가 어떤 세상에 어떠한 불이익을 당할지라도 나는 예수 그리스도를 믿습니다라고 당당히 외치며 살아갈 수 있는 그런 주님이 보시기에 주님의 마음에 흡족한 주님의 일꾼들, 주님의 군병들이 우리가 되기를 축복합니다. 여러분, 오늘 바라바의 모습을 보면서요, 우리는 우리들의 모습을 다시 한번
보게 됩니다. 여러분, 바라바와 같이 우리들의 인생이 끝나지 않기를 축복합니다. 전혀 반대의 인생을 살아가는 저와 여러분들의 인생이 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님, 감사합니다. 우리를 살리신 주님, 그 은혜가 너무 큰데 하나님, 우리들은 그 은혜를 그렇게 크게 생각하지 않고 그 은혜를 잊어버릴 때도 있고, 그 은혜를 우리들이 잊으며 나의 것들, 나의 욕심과 나의 세상 정욕을 더욱더 따르며 추구하며 살아갈 때가 얼마나 많았는지 모릅니다. 많은 유혹에 넘어지고 많은 죄 가운데 넘어지며 살아갈 때가 정말 많았음을 이 시간 고백하며 회개합니다. 하나님, 우리들이 정말로 주님을 온전히 따르며 주님의 그 은혜를 감사함으로 인생을 살아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 그 은혜를 잊지 않는, 그리하여 주님께서 가신 그 길을 정말로 함께 걸어갈 수 있는 그러한 주님의 귀한 일꾼들이 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 아멘.